السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے وظائف عملیات اثر نہیں کرتے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جو لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں لیکن ہمارے جو وظائف ہیں ان میں اثر نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں لیکن ہماری پڑھائی میں اثر نہیں ہے۔ اثر کیوں نہیں ہے؟ بندش ہو چکی ہے تو بندش کیوں ہوئی ہے، بندش کس وجہ سے ہوئی ہے اور بندش کی کس نے ہے، اس کی تمام تر وجوہات جو آپ وظیفے کر رہے ہیں اور جن چیزوں کا آپ کو سامنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور آپ کو بندش کو، عملیات وظائف کے اوپر جو بندش لگ چکی ہے اس کو ختم کرنے کا کیا حل ہے، انشاءاللہ وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بندش کیسے ختم ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ آپ کے وظائف پر بندش کیوں لگتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب ایک وقت میں 5 وظیفے، 6 وظیفے، 7 وظیفے شروع کر لیتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی مہینے کے اندر جب 5 سے 6 وظیفے شروع کر لیتے ہیں بیک وقت، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی بندش ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، بھی ہم سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، آیت الکرسی کی وظیفہ کرتے ہیں، معوذتین کے کرتے ہیں، اگر ساتھ بھی ہم نے کیے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو آپ کے تمام تر سوالات اور آپ کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ ایک ہی یہ ویڈیو دیکھ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بات کو سمجھنا، ذرا توجہ سے سمجھنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں صرف ثواب کی نیت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے، بغیر کسی مہینے کو خاص کرتے ہوئے، بغیر کسی دن کو خاص کرتے ہوئے، وقت کو خاص نہ کریں اور تعداد جو ہے وہ تعین نہ کریں، تو پھر آپ اگر ایک دن میں مثال کے طور پہ ایک پورا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ تو جب آپ اسی قرآن پاک کو ایک مخصوص وقت میں شروع کریں گے، اس کی تلاوت خاص دنوں کے لیے کریں گے اور اس کی تعداد جو ہے اس کا بھی تعین کر دیں گے، تو پھر یہ ایک پڑھائی الگ پڑھائی بن جاتی ہے۔ ایک پڑھائی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی گنتی کے، بغیر کسی مہینے ہفتے کو خاص کیے، اور ایک پڑھائی ہے میرے محترم بھائیوں کسی مہینے دن کو صبح شام دوپہر کو خاص کرنا اور کسی صورت یا کسی ایت مبارکہ کو لے کر کسی نیت سے خاص طور پہ پڑھنا، یہ قرآن پاک کی عام تلاوت کے مطابق الگ پڑھائی ہے۔ جب یہ کرتے ہیں تو یہ پڑھائی پھر بہت وزنی ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی پڑھائی جب آپ 5 یا 6 ایک ہی ماہ کے اندر آپ وظائف عملیات شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے عملیات، آپ کے وظائف کے اوپر بندش ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں تو ایک ہی وقت میں ایک کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ کبھی بھی آپ نے 5 یا 6 وظائف ایک ہی ماہ کے اندر شروع نہیں کرنے۔ جو پڑھائی بھی کسی کے پاس، کسی کے بھی آپ شاگرد ہیں، ایک پڑھائی اگر اس نے آپ کو دے دی ہے تو سب سے پہلے اس پڑھائی کو آپ مکمل کریں، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر دوسرا وظیفہ کریں۔ اب آگے 2 باتیں سمجھ لیں۔
जब आप जिस जगह पे 4 5 6 वजीफे बैक वक्त शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है। वहीं अगर तो मुसलमान जिन्नात हों तो वो भी तंग होते हैं। सुबह आपने सूरह जिन का शुरू किया, दोपहर को आपने सूरह मुजम्मल का शुरू कर लिया, शाम को आपने सूरह यासीन का शुरू कर लिया, तो वो जिन्नात भी तंग हो जाते हैं। तो फिर वो अपनी अमलियात के मुताबिक आपकी अमल को बांध देते हैं भी, इसकी कोई तरतीब ही नहीं। दूसरी बात ये होती है कि जहां आप अमलियात या वज़ाइफ कर रहे होते हैं वहां होते हैं नापाक जिन। तो आपकी इस पढ़ाई की वजह से उनको आग लगती है, वो जलना शुरू हो जाते हैं, उनको अजियत मिलती है, तंगी मिलती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपकी अमल के ऊपर आपकी पढ़ाई को बंद कर देते हैं ताकि इसकी पढ़ाई असर न करे। तो पता चल गया आपको कि आपकी पढ़ाई की, आपकी अमलियात के ऊपर कैसे बंदिश होती है। इस तरीके से बंदिश होती है, ज्यादा वज़ाइफ शुरू करने से। तो मुसलमान जिन जिन हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो जब ये कर रहे होते हैं, अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि जब भी कोई बंदा ये मामला करना शुरू करता है तो आपके जिन्नात उसको डराते हैं कि ये अमल बंदा ना करे, क्योंकि ये खतरनाक सफर है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप ये सफर इख्तियार ना करें। ये थी कि आपके बंदिश अमलियात की कैसे होती है, आपके वज़ाइफ असर क्यों नहीं करते, आपको बता दिया। आखिर में आप ये बंदिश खत्म कैसे होगी, ये सुन लें। आपने 3 चीजें लेनी हैं नमाज फजर के बाद। 3 चीजें, पानी लेना है पीने वाला, और सरसों का तेल लें, गूगल लें, पंसार से आपको मिल जाएगी। अब इसको तैयार करने का, बंदिश को खत्म करने का तरीका वो भी नोट कर लें। अगर कॉपी पेंसिल है तो लिख लें। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो बेल आइकन को ऑल पे नहीं किया, तो मेरे मोहतरम भाइयों कर लो ना। क्यों नहीं किया मेरे मोहतरम भाइयों ने, मैं आपके फायदे की ही तो बात कर रहा हूं। तो आपने कर रहा ये है, पानी, तेल और गूगल लेना है, अपने पास रख लें। जिस बंदे की अमलियात की बंदिश हो चुकी है तो उसके ऊपर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है नमाज वाला। 7 दफा आऊज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा आपने पढ़नी है, और 7 दफा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 7 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। फिर 7 दफा आपने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर 7 दफा आपने कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आखिर में सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, ये भी आपने 7 मरतबा पढ़नी है। आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहिम वो 7 दफा पढ़ना है। तो एक दिन की ये पढ़ाई आपकी मुकम्मल होगी। जिस्म के ऊपर दम करना है, गूगल को, पानी और तेल को भी दम कर लेना है। इन 3 चीजों के इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रोजाना गूगल की धुनी लेनी है। करना ये है कि आग को जलाना है, जब उसका धुआं वगैरह खत्म हो जाए तो सिर्फ आग रह जाए अंगारे, तो उसके ऊपर इतना सा गूगल रखेंगे तो ऑटोमेटिक एक धुआं सा पैदा होगा। तो आपने अपने पूरे जिस्म को मस करना है उस धुएं के साथ, या कोशिश करेंगे वो पूरा का पूरा धुआं आपकी वो धुनी आपके डायरेक्ट जिस्म के ऊपर फिर जाए। तो जब आप धुनी ले लें तो अपने पूरे घर में और या जहां आप रहते हैं वहां उसको रख दें, वो उसको ऑटोमेटिक खत्म होने दें। और जो पानी है, जब भी आपको प्यास लगे आपने और पानी इसमें नहीं डालना, वो पानी आपने पीना है। और जो तेल है सरसों का, रात सोते वक्त हल्का हल्का हर जोड़ पे लगाएं, यहाँ 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 जितने आपके जोड़, हल्का हल्का पूरा लगा दें। सुबह आप फिर गुस्ल कर लें। तो आपने रोजाना नमाज फजर के बाद 7 दिन, 7 दिन के अंदर खत्म ना हो तो फिर 21 दिन पूरे करें। अगर आप 21 दिन पूरे कर लें तो आपकी जिंदगी की तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बड़ी कीमती बातें मैंने आपको बताई हैं। ये बंदिशें किस वजह से होती हैं और इसका तरीका खत्म करने का क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये यकीनन
یہ ساری ویڈیو مکمل دیکھ کے ہر ایک پوائنٹ کو سن کے تمام کی تمام چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں. اس طریقے کو اپنی کاپی کے اوپر لکھ لو. یہ چیزیں آپ کو پوری زندگی کام آنے والی ہیں. اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.